सुप्रभात दर्शक बंधु। आज हूँ सोमवार दिन अगस्ट मास 10 तारिख। आसतु जाना आज संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सब बड़ खबर उपर नजर पकईवा। ता पूर्व चैनल नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करके रखंतु। प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा तेबे आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकईवा। आजिर प्रथम खबर ओडिशा रे वर्षा को नहीं बड़ चेतावनी। 11 जिल्ला को येलो वार्निंग। 40 किमी बेगरे बहिब पवन। आसंता 24 घंटा रे वर्षा। 11 जिल्ला रे प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एही सबु जिल्ला गुड़िक हेला मालकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज। सेहीपरि कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, ढेंकानाल, अनुगोल, देवगढ़ और संबलपुर रे एही 10 जिल्ला रे बिजुड़ी घड़घड़ी सह 30 रु 40 किमी बेगर झटका पवन बहिबा संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि आज अनेक स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, कटक, बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज, कोरापुट और नवरंगपुर एही 9 जिल्ला रे प्रबल वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग। सेहीपरि गजपति, मालकानगिरी, नयागड़ा, कलाहांडी, भद्रक, ढेंकानाल, अनुगोल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और बरगढ़ एही 11 जिल्ला रे बिजुड़ी घड़घड़ी सह 30 रु 40 किमी बेगर झटका पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य रे 15 तारिख जाए वर्षा सह गोटे दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना चेतावनी थिबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहउछंती आसंता सप्ताह जाए वर्षा जारी रहिबो। परवर्ती खबर राज्य रे घरे घरे त्रिरंगा अभियान शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। आज 17 जाए सबुठी उड़ीब जातीय पताका। त्रिरंगा पदयात्रा रे कंपिला राजधानी। सामिल हेले मुख्यमंत्री, मंत्री, छात्र छात्री और अंतर्जातीय क्रीड़ाविद। एही अवसर रे राज्यर प्रत्येक घर, ग्राम, सहर, विद्यालय और कार्यालय रे गौरवर सह जातीय पताका उड़ाइबाकू ओडिशावासी को आह्वान करिसंती मोहन माझी। त्रिरंगा को 140 कोटी भारतीयों स्वाभिमान और गौरवर प्रतीक बोली कही मुख्यमंत्री प्लास्टिक पताका व्यवहार न करी कपड़ा पताका व्यवहार पाई निवेदन करिसंती। एही अवसर रे आयोजित त्रिरंगा पदयात्रा रे मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्री, एनसीसी, एनएसएस, स्वेच्छासेवी एवं अंतर्जातीय क्रीड़ाविद माने सामिल होइथिले। युवापीढ़ी और जेनजी को देशभक्ति को प्राथमिकता देवा को आह्वान करी मुख्यमंत्री युव शक्तिर एक ही स्वर सुरक्षित देश आमर वार्ता देइछंती। विकसित भारत 2047 लक्ष्य पूरण रे ओडिशार भूमिका निर्णायक हेबो बोली मध्य कहिछंती। परवर्ती खबर अगस्ट 16 रु 1000 टंकार सिलिंडर होइजिबो 2900। तुरंत करंतु एही काम। जदि आपणकर एलपीजी गैस संजोग अछि तेबे एही खबरटी आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। 16 अगस्त सुधा ई-केवाईसी न कराइले आपणको 1001 टंका मिलुथिबा घरोई सिलिंडर 2900 टंका मिलिबो। काहेकि देवाकू पड़िबो 2900 टंका। अनेक जिल्ला रे वर्तमान मध्य 40% उपभोक्तांकर ई-केवाईसी असंपूर्ण रहिछि। जदि 16 अगस्त सुधा एही काम शेष न हुए तेबे गैस कंपनी गुड़िक सब्सिडी बंद करदेवे एवं आपंक कमर्शियल दर रे सिलिंडर किणवाकू पड़िबो। मोबाइल जरिया मात्र 2 मिनिट रे एपरी करंतु ई-केवाईसी। घरे बसी निज मोबाइल रू ई-केवाईसी करवा अति सहज अटे। प्ले स्टोर किंबा आप स्टोर रू निज गैस कंपनी रो इंडियन एचपी भारत ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करंतु। पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं आसीथिबा ओटीपी द्वारा लॉगिन करंतु। एलपीजी सेक्शन जाई ई-केवाईसी किंबा आधार रिलेटेड ऑप्शन बाछंतु। आप रे दिया जायथिबा निर्देश अनुसार निजर फेस स्कैन करंतु। डाटा मैच देवा मात्रे केवाईसी संपूर्ण होई जिवो। परवर्ती खबर 8 पे कमिशन 65 वर्ष रे अवसर पुराना पेंशन को नहीं अपडेट। शिक्षकों पाई जरूरी खबर। केंद्रीय सरकार को शिक्षक माने अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में अनेक गुरुत्वपूर्ण दाबी रखिछंती। शिक्षक संगठन कमिशन को निकट रे दरमा, भत्ता, पेंशन, अवसर बयस, पदोन्नति, छुट्टी एवं चिकित्सा सुविधा संपर्क में विभिन्न प्रस्ताव प्रदान करिछि। एगुड़िक मध्य मुख्य दाबी गुड़िक हेउछि पुराना पेंशन योजना को पुनर्स्थापित करिवा, शिक्षक मानक अवसर बयस 60 रु 65 वर्ष वृद्धि करिवा, पदोन्नति सुजोग वृद्धि करिवा एवं छुट्टी संख्या वृद्धि करिवा। तथापि यह मन रखिबा गुरुत्वपूर्ण जे एगुड़िक केवल शिक्षक मानक प्रस्ताव एवं दाबी एवं अष्टम वेतन कमिशन एपर्यंत सेगुड़िक अनुमोदन करि नाही। केंद्र सरकारी स्कूल शिक्षकों प्रतिनिधित्व करुथिबा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित एक बैठक रे अष्टम वेतन कमिशन को सह सेमानकर दाबी शेयर करिछि। परवर्ती खबर जेनजी आंदोलन भितर बदलुछि राजनीतिर रणनीति।
ଆଉ କାମ ଦେବନି ଜାତି ଧର୍ମର ସମୀକରଣ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର ଏବଂ ଗୋଆ ଏହି 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଜେନ୍ଜି ଭୋଟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜୁଲାଇରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବଦଳିଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତତିଆ ଉପନିର୍ବାଚନର ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଫଳାଫଳ। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ମହିଳା, ପଛୁଆବର୍ଗ, କୃଷକ ଏବଂ ଦଳିତଙ୍କ ଭଳି ଜେନ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭୋଟର ବର୍ଗ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 22% ଭୋଟର ଜେନ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ 18ରୁ 29 ବୟସର ଭୋଟର। ଏହି ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଠକେଇ ଏତାଲା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଥାନା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ। ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଫେରି ପାଇବେ ନିଜର ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଅନଲାଇନ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି 2ଟି ପୋର୍ଟାଲ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ପୋର୍ଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରେଡ୍ରେସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ମନି ରେଡ୍ରେସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ନାମରେ 2ଟି ପୋର୍ଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସାଇବର ଠକେଇ ହେଲେ 1930 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଏହି 2ଟି ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେରି ପାଇବେ ନିଜର ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସାଇବର ଥାନା, ପୁଲିସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାଇବର ଠକେଇ ପୋର୍ଟାଲ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବ ତ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳତା ନାହିଁ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଟିଳତା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କୌଣସି ଜଟିଳତା ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 5093 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜଟିଳତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 5093 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3108 ଜଣଙ୍କର କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡି ରହିଛି। ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇଡିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ। ଜମି ପଟ୍ଟାର ଆରଓଆର ଦେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଇଡି ମିଳିଯିବ। ମାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଭାଗଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 31 ଯାଏଁ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ସରକାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଭୁଆ ବୁଲାଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭିନ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରବି ନାୟକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଓ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଭଲ ପାଅ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦେଶଭକ୍ତିର ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପତାକା ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସାବଡ଼ କରିଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଏଭଳି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହି କିଏ କରୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅସମ୍ମାନ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଏଆଇ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା WHO। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଏବଂ ଏଆଇ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦେଶଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO। କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଲାଗି
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି WHO। ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସନ୍ଦେଶରେ WHOର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଘେବ୍ରେୟେସସ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବା ଏନ୍ଜାଇଟି, ଅବସାଦ ବା ଡିପ୍ରେସନ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ଏକାକୀପଣ ଏବଂ ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ଅନଲାଇନ୍ ଯୌନ ଶୋଷଣ, AI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଚିତ୍ର, ଗୁଜବ ବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ନେତା ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାନବେରାର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ RBIର ନୂଆ ନିୟମ, ଏଣିକି ରାତିରେ ହେବ ନାହିଁ କଲ୍। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା EMI ପେମେଣ୍ଟ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଛି। ଏହାର ନୂତନ ଋଣ ଆଦାୟ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଋଣଦାତାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଋଣ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କିପରି କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 2027ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଋଣଦାତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଆଉ କଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ RBI ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଋଣ ଆଦାୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଘରକୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ପ୍ୟାରିସ, ହଂକଂ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ହଂକଂ ମେଟ୍ରୋ, ପ୍ୟାରିସ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସବୱେ ଭଳି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଟ୍ରୋ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କିଛି ମିନିଟ ବିଳମ୍ବକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୌଣସି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ 60 ସେକେଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବରେ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 100% ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ରେକର୍ଡ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ 4000 ପାଇବେ ଏହି ଚାଷୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ପାଇବେ ଲାଭ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର 2000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 4000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ତଥାପି ଏହି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ କିଏ ପାଇବେ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ଯୋଜନା ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋର୍ଟାଲରେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କାମ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଚାଷୀମାନେ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କ'ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରର ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରର ଔଷଧ କରିପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO। ବିଶେଷ କରି ତିନିଟି ସାଧାରଣ ଔଷଧକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବର୍ଗରେ ରଖିଛି WHOର କ୍ୟାନ୍ସର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା। ଏହା ଭିତରେ ଅଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପରେ ଶରୀର ଯେପରି ନୂଆ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତିନିଟି ସାଧାରଣ ଔଷଧ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋଥାଇଜାଇଡ୍, ଭୋରିକୁନାଜୋଲ ଏବଂ ଟାକ୍ରୋଲିମ୍ସକୁ। ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବା ଗ୍ରୁପ 1 କ୍ରାୟୋଜେନିକ ବର୍ଗରେ ରଖିଛି WHOର କ୍ୟାନ୍ସର ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା। ଏହି ତିନିଟି ଔଷଧ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ WHOର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋଥାଇଜାଇଡ୍ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ। SBI କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜାରି କଲା ନୋଟିଫିକେସନ। ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ 2026 କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ 1538 ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ SC, ST ଏବଂ OBC ବର୍ଗ ପାଇଁ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 27, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ SBIର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 1538ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। SBI ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ 1538 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 207ଟି ପଦବୀ SC ବର୍ଗ ପାଇଁ, 1219ଟି ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏବଂ 112ଟି ପଦବୀ OBC ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 169 ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ST ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଦୋହରାଇଲେ ନବୀନ। କହିଲେ ବିଜେଡି ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଅଧିକାର, ହଜାର ହଜାର ହଷ୍ଟେଲ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଦି ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ସହ ଯୋଡ଼ି ପାରିଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୃଢ ଭାବରେ ରହି ଆସିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ମିଳୁଛି ବିଷ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ସବୁ ଭେଜାଲ। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି କି ଅପମିଶ୍ରଣର ଭୟ। ତେଲ ଠାରୁ କ୍ଷୀର, ପନିର ଠାରୁ ମସଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ଅଟା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣର ଅଭିଯୋଗ। ଭେଜାଲ ଧରା ପଡୁଛି। ନମୁନା ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ବି ହେଉଛି। ହେଲେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୂନ। ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ FSSAIର ତଥ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟର ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଥାଲିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନା ଅପମିଶ୍ରିତ। କ୍ଷୀର ଠାରୁ ପନିର, ମସଲା ଠାରୁ ଗୁଡ଼, ଘିଅ ଠାରୁ ଅଟା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ଠାରୁ ହୋଟେଲ, ଦୋକାନ ସବୁଠି ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ। ତାଲିକା ବା ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦର ଉପର ମୁହଁ। 4 ଦିନରେ 8,350 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ସୁନା କିଣିବା ଏବେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ମାତ୍ର 4 ଦିନରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,350 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 1,52,350 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ 7,650 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,39,650 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦରରେ ପ୍ରାୟ 7% ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବିଗତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ନଥିଲା।
शुक्रवार स्पॉट गोल्ड मूल्य 2.3% वृद्धि पाई आउंस पिछा $4,336 रही। सूचनायोग्य जे गत जानुआरी मासरे सुना दर आउंस पिछा सर्वकालीन रेकर्ड $5,500 छुईथिला। परवर्ती खबर जेनजी आम पिला सेमानंकु भूल बाटरे निया जाइथिला। निज इस्तफाकु नै किछि एपरि कहिथिले धर्मेंद्र। परीक्षार अनियमितताकु नै कक्रोच जनता पार्टी पक्षरु होइतिबा विरोध प्रदर्शन पर केंद्र शिक्षा मंत्री पदरु इस्तफा देवा नेई निज पक्ष रखिछंती बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान। से कहिछंती जे जांजी युवा पीढ़ी को भूल बाटरे नेबा पई किछि लोक उद्यम करिथिले। एही परिस्थिति परे से शिक्षा मंत्री पद छाड़िथिले बोली कहिछंती। शनिवार भुवनेश्वर जीएम यूनिवर्सिटी रे छात्र छात्री और शिक्षक माननकु संबोधित करिबा समय रे धर्मेंद्र प्रधान एही कथा कहिछंती। संबलपुर लोकसभा सदस्य थिवा प्रधान कहिछंती जे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी केंद्र मंत्री मंडलरू इस्तफा देवाकू निज इच्छा जणाइथिले। मंत्री पद तांको पई गुरुत्वपूर्ण नुहे एवं भारत को विश्वगुरु करिबा ही तांकर मुख्य लक्ष्य बोली से कहिछंती।